Good morning, student. So last lecture we have learned what is database and what is database management system. So today introduction about MS Access 217. So look this Windows. How to open the MS Access 217. So click this Windows button. Then going to all programs. Then select Microsoft Office. And then select Microsoft Access 217. So this window display in front of you. So click on the blank database, and then here I'm save the file on the desktop. Here desktop option here, and I'm given the name here database, suppose SMPS 2. Okay, and okay. Click on the OK button. Then create. Click on the create, and then this MS Access window in front of you. So this main interface, create new database, modify existing one, and will work on Access Windows, which primarily interface Microsoft Access 217. So this is this window. We can interface with this window, and I'm given the introduction about this Microsoft Office button. Okay, so this is the available left corner of Windows. So this button provide access to key menu. So if you want to new, then open, save as. So this key menu is provide with the help of office button. हे तुम्हाला हे ऑफिस बटन जे आहे ते लेफ्ट साईडला तुम्हाला विंडोजच्या आहे, आणि हे तुम्हाला जे काही फाईल न्यू फाईल तुम्हाला तयार करायची असेल, किंवा पहिली फाईल ओपन करायची असेल, किंवा सेव्ह करायची असेल, किंवा त्याची प्रिंट काढायची असेल, तर हे सगळे जे ऑप्शन आहेत ते मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन तुम्हाला काय करते, प्रोव्हाइड करते. Second, quick access toolbar contain frequently user command. So here there are some commands here. So look my cursor position. So this command left side of access window above ribbon. So this is your ribbon, and above ribbon you can see this windows, and you can see the three buttons here: save, undo, and the redo. So this quick access toolbar here, second option, title bar. So here you can see the horizontally title bar SMPS2. This is my name of the database. So horizontal top of the window display the current database name. So here display my current database name. SMPS2 is my database name. Okay, and this display top of the window. Okay, then next is the ribbon here. So you can got the different types of options: home, create, external data, and database tool, and data sheet. So this all the here ribbon option. So this consists multiple tab commonly used command. So here the multiple tab here: home, create, external data, database tool, data sheet. So this tab provide the ribbon, and home is also you can sort your or filter or find the groups, erase the text, view the clipboard, home tab. So you can got the different types option in the home tab. Create consist table, form, reports, other groups. With the help of create we can create the table, forms, report, and other group. म्हणजे तुम्ही ह्याच्या थ्रू टेबल क्रिएट करू शकतात. टेबल टेम्पलेट्स आहेत तिथं, टेबल डिझाईन आहे, फॉर्म स्प्लिट करू शकता तुम्ही. तर हे सगळे ऑप्शन जे आहेत ते क्रिएटमध्ये आहेत. एक्सटर्नल डेटा टॅग कंसिस्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट डेटा, शेअर द पॉइंट लिस्ट, ग्रुप्स. So click on the external data. So you can give import here, then SharePoint list, access, Excel. Okay, then SharePoint list, saved export. Okay, तर हे तुम्ही सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एक्सटर्नल डेटा शीटमध्ये बघायला भेटेल. डेटाबेस टूलमध्ये काय आहे, तर डेटाबेस टूलमध्ये तुम्हाला मायक्रोज आहे, शो, हाईट, ॲनालिसिस आहे, मूव डेटा, डेटाबेस टूल, ग्रुप्स. तर ह्या ठिकाणी पण तुम्हाला इथं सगळे ऑप्शन पाहायला भेटतील. इथं मायक्रोज आहेत, इथं ॲनालाइज आहे, इथं ॲनालाइज टेबल आहे, SQL सर्व्हर आहे. तर हे सगळ्या गोष्टी डेटाबेस टूलमध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतील. डेटा शीट, तर डेटा शीटमध्ये काय, डेटा शीट कन्सिस्ट व्ह्यू, फील्ड, कॉलम, डेटा टाईप, फॉर्मॅटिंग, अँड रिलेशनशिप. तर ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला व्ह्यूज भेटतील. इथं तुमचा व्ह्यूज म्हणजे टेबलचा व्ह्यूज कसा आहे तर तुम्हाला ते बघायला भेटेल. ओके, तर त्याच्यानंतर डेटा शीट व्ह्यू का डिझाईन व्ह्यू आहे, तर तुम्ही इथून ते डेटा शीट व्ह्यूमध्ये तुम्ही बघू शकता तुमचं. ओके, सो दिस रिबन प्रोव्हाइड द ऑल टॅब, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, database tool, and data sheet.
And the next thing is that work area. So this is your work area. We can type whatever matter here. Okay, so total this is a C microservice. So total this is a work area. Okay, and this work area different elements such as table, report, forms. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही टेबल क्रिएट केलेले असणार आहेत, रिपोर्ट असणारे, फॉर्म असणार आहे. तर हे सगळं तुम्हाला ह्या वर्क एरियामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल. आणि नेक्स्ट इज द स्टेटस बार. Status bar present bottom of application window. It provides us information about the current view. So this is the record one of one. So this is your status bar. Show the current position. Okay, and status of the num lock. So and options search between different views available. तर हे तुम्हाला कोणत्या फॉर्मवर आहेत किंवा तुमचं पेज नंबर कोणतं आहे, तर हे तुम्हाला करंट व्ह्यू दाखवतं की तुम्ही आता कुठं आहेत, तुमचं नम लॉक चालू आहे का बंद आहे ते पण तुम्हाला ह्या ठिकाणी दाखवतं येते. तर हे सगळं स्टेटस बार थ्रू दाखवलं जातं. देन नेक्स्ट इज द नेव्हिगेशन पेन. सो दिस इज दिस पार्ट. ओके, सी माय कर्सर पोझिशन. सो लेफ्ट कॉर्नर. सो दिस इज माय नेव्हिगेशन पेन. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ॲक्सेस विंडोज नेव्हिगेशन पेन विच ॲक्स मेन कंट्रोल इज ॲक्सेस डेटाबेस. सो दिस इज द मेन कंट्रोल हेअर. तर हे मेन कंट्रोल तुम्हाला प्रोव्हाइड करत आहे नेव्हिगेशन पेन. Navigation pane display the various element available in database. So if you want to create a database, so this various element we can show on the left corner. Table, queries here, then forms, then report, page, micros, module. तर हे सगळे जे ऑप्शन्स आहेत ते तुम्हाला ह्या ठिकाणी बघायला भेटतील. ओके, म्हणजे आता इथे मला जर एकच दिसतंय तुम्हाला टेबल वन क्रिएट केलेला, तर त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून ते टेबल बघू शकतात. ह्याच्यामध्ये क्युरीज आहेत, फॉर्म्स आहेत, रिपोर्ट. तर हे जेवढं तुमच्या डेटाबेसमध्ये काय मॅटर आहेत ते सगळं तुम्हाला ह्या ठिकाणी नेव्हिगेशन पेनमध्ये ह्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटते. अँड वी कॅन डिस्प्ले क्लोज नेव्हिगेशन पेन ॲज रिक्वायर. तर ह्या ठिकाणी एक शटर बार दिलेला आहे तुम्हाला. तर शटर बार थ्रू तुम्ही काय करू शकता, राईट साईड ऑफ द नेव्हिगेशन पेन. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला शटर बार दिलेला आहे. तर तुम्ही इथून ओपन क्लोज पण करू शकता. सपोज मी इथून क्लोज केला तर मला इथून पुन्हा ह्याच ऑप्शनला क्लिक करून मी इथून त्याला ओपन करू शकतो. ओके, पण मला काय करायचं आहे, तर हे शटर बार तुम्हाला दिलं आहे. तर इथं एक बटन दिलं तुम्हाला शटर बारचं, ते राईट साईडला कॉर्नरला आहे. म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी कर्सर पोझिशन बघा. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे कर्सरची पोझिशन दिसते. तर ह्या साईडला तुम्हाला ते बटन अवेलेबल आहे. ओके, तर तुम्ही ह्या ठिकाणाहून तुम्ही त्याला ओपन क्लोज पण करू शकता. ओके, ह्याच बटनला पुन्हा क्लिक करून ते ओपन होते. तर अशा प्रकारे. आणि तुम्हाला एक दाखवतो की तुमचा डेटाबेस कसा डिझाईन करायचा. सपोज डेटा शीट व्ह्यू, सपोज डिझाईन व्ह्यूमध्ये जा तुम्ही आणि ह्याला टेबल वनच, सपोज मी ह्याला नाव देतो स्टुडंट. ओके, टेबलचं नाव देतो स्टुडंट आणि ह्याला ओके, क्लिक ऑन द ओके बटन. तर त्यावेळेस माझा हा डिझाईन व्ह्यू येईल. तर मला काय करायचं, आता मी एकदा फील्ड तयार करतो की इथं रोल नंबर. ओके, रोल नंबर, रोल नंबर, ह्याला ॲटो नंबर. हे जरी डेटा टाईप ठेवलं तरी चालतं आहे किंवा तुम्ही नंबर पण डेटा टाईप देऊ शकतात. मग मी काय करतो, ह्या ठिकाणी ॲटोमॅटिकली नंबर यावेत म्हणून मी हाय तेच राहू देतो. ओके, त्याच्यानंतर तुमचं कॅरेक्टर, हे नेम कशामध्ये असतं तुमचं, कुठलंही नाव कॅरेक्टरमध्ये असते. तर ह्या ठिकाणी मी नेम आणि ह्या ठिकाणी काय ओके म्हणायचं. तर ह्या ठिकाणी टेक्स्ट. ओके, तर आपलं नेम जे आहे ते टेक्स्टमध्ये असतं आहे. आणि मी काय देऊ शकतो इथं, फर्स्ट नेम झालं, रोल नंबर झालं, नेम झालं. त्याच्यानंतर मला आणि काय ॲड्रेस. तर ॲड्रेस पण माझा कशामध्ये असणार आहे, तर ॲड्रेस माझा कॅरेक्टरमध्येच असणार आहे. ओके, तर अशा हे 3 फील्ड मी सध्या क्रिएट केल्यात. आणि पुन्हा डेटा शीट इथं लेफ्ट कॉर्नरला जायचं आहे तुम्हाला आणि ह्या ठिकाणी डेटा शीट व्ह्यू म्हणायचं. तर येस म्हणायचं. तर डेटा शीट व्ह्यूमध्ये तुम्ही असं आल्याच्यानंतर तुम्हाला रोल नंबर टाकायचा आहे. तर ह्या ठिकाणी तुम्ही नाव टाकायचं. सपोज आता नेम टाकतो मी सुहास. ओके, ते ॲटोमॅटिक यायला लागलं आहे. सपोज मी राहुल टाकतो. ओके, राहुल टाकतो. ॲड्रेस कुठं आहे तो पुणे. ओके, हे पुण्याला आला आहे. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मी आता दुसऱ्याचं कोणाचं नाव टाकू तर नितीन. ओके, नितीन. तर ॲटोमॅटिक म्हणजे रोल नंबर ॲटो नंबर का केले आपण, ॲटो नंबर म्हणजे ज्यावेळेस आपण कॅरेक्टर एंटर करायला तर ते ॲटोमॅटिकली तुम्हाला नंबर स्पेसिफाय करायची गरज नाही, ॲटोमॅटिक ते यायला लागले आणि ते तर मुंबई येतो. ओके, तर तुम्ही अशा प्रकारे डेटा काय करू शकता, तुम्ही बनवू शकता.
आणि इथून तुम्हाला